فاتحة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء المهتدين وجميع أولياء إلى المشارق الأدلة مغربها برها وبحرها أينما كانوا وحضر روحهم خصوصا إلى روح سيدنا الإمام العالم العلامة محجد الإسلام وبركة الأنعام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وشيخ محمد النووي الجاوي البندني وجميع مشايخنا ومعلمنا في الدين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم أن الله يرزقنا الفتوح والمنور والرشوح والصلاح والربوة النصوح وأن الله يرزقنا من النافع والعمل ويحفظنا من الزيغ والزرع والعمر النفس والعافية ويختمنا بالحسن وراض أن على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة نوينا كما نوى وأصلحنا ورجالنا صالحون وكما حبيب بن محمد مسلم حبيب الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى أن قال والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة ويكفيك فيها حديث واحد جامع فقد روى ابن المبارك رحمه الله تعالى بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكت ثم قال وأشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لقائه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ إني محدثك بحديث إن أنت حفظته نفعك عند الله وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة يا معاذ إن الله تبارك وتعالى خلق السبع أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها فتسعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى سماء الدنيا ila akhiril hadis. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat, para jamaah, khususipun jajaran takmir Masjid Al-Islah
ingkang mugi tansah dipun paringi sainan dunya akhirat dening Allah Subhanahu wa taala. Ditun takdiraken kawula panjenengan untuk melangkah kaki dari rumah kawula panjenengan menuju dhateng panggenan menika. Tentu niki adalah keinginan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita yang tidak pernah berhenti dari perbuatan maksiat kecil yang terus sulit untuk kita jauhi, untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majlis semacam ini, dan maksiat besar, dosa-dosa besar dengan kita diberikan rasa penyesalan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam natos dawuhaken, man intaqala liyata'allama ilman, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari rumahnya menuju tempat yang semacam ini. Untuk apa tujuannya? Liyata'allama al-ilma, untuk dia itu belajar satu ilmu. Dados pewarisipun Kanjeng Nabi nggih hadir datang majlis-majlis kados ngeten iki. Dipundhawuhaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu qabla ayyahtua. Jangankan kau sudah sampai di tempat ini, sebelum dia melangkahkan kakinya sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma pramila niki perlu kawula panjenengan istiqamahaken, dipun perbaiki niat-niatipun, kersane kawula panjenengan menika estu saged mendapatkan apa yang telah dijanjikan dengan keyakinan iman yang ada di dalam hati kawula panjenengan. Lajengaken dawuhipun Imam Ghazali, beliau dawuhaken wal akhbar fil hasad wal kibri warya wal ujubi katsiratun. Kemarin-kemarin sampun membahas tentang bagaimana penyakit hati. Penyakit hati yang sudah dijelaskan mulai daripada hasad, mulai daripada penyakit takabur, mulai dari riya, kemudian juga ujub. Itu dalilnya mengenai hal itu adalah sangat banyak. Tapi beliau mengatakan mencukupkan kepada satu, fayakfika fiha hadithun wahid jami'. Untuk mendapatkan pelajaran mengenai hal itu, yakfika, cukup bagi kamu, fiha, di dalam permasalahan ini, masalah 4 ini, hasad, kibir, riya, ujub. Ini haditsun wahidun, satu hadis saja, tapi yang punya sifat jami'un, yang kompleks, yang mencakup keseluruhannya. 4-4-nya itu ada di dalam hadis ini. Faqad rawa, maka benar-benar telah meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Ada di antaranya adalah Al-Qadhi Al-Marwazi. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini adalah periwayatan dari Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Rawa Ibnul Mubarak dan juga Qadhi Marwazi, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bi isnadihi, dengan sanadnya. Sanadnya Ibnul Mubarak itu an rajulin, dari seseorang. Yang dimaksud seseorang oleh beliau Imam Ghazali
menika adalah Sayyidina Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'i. Annahu, bahwa orang itu Khalid bin Ma'dan ini qala li Mu'ad, pernah berkata atau bertanya, diskusi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, niki sahabat ingkang pundi Kanjeng Rasul Muhammad niku natos menyatakan cintanya. Karena ajaranipun Kanjeng Nabi niku Pak, idza ahabba ahadukum li akhihi, ketika salah satu di antara kalian itu punya rasa cinta kepada saudaranya. Cinta napa? Cinta karena Allah. Falyukhbirhu annahu yuhibbu, maka kabarkan bahwa dia mencintai karena Allah. Maka riyen kula tatkala jamane mondok riyen niku setiap kali duduk ngoten kalih bolo-bolo rencang-rencang pondok ingkang kathah ngoten niku selalu memperkenalkan muhibbukum fillah, seperti namanya muhibbukum fillah, yang mencintaimu karena Allah. Niku termasuk sunnah. Tapi kadang-kadang kalau panjenengan badhe ngomong ngoten niku terus hombreng sampean. Kula mboten. Justru yang demikian ini akan mengikat antara satu dengan yang lain, sebuah kesadaran bahwa ternyata antara saya dan saudara saya itu terikat mahabbah yang dinyatakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Jadi saudara niku mencintai. Riyen Kanjeng Nabi niku natos dawuhi Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku wahai Mu'ad benar-benar mencintaimu. Wah, niku ya napa rasane Sayyidina Mu'ad dipun dawuhi Kanjeng Nabi ngoten. Tsumma la tad'anna fi duburi kulli shalah, tapi Nabi menyatakan cintanya itu dengan memberikan apa? Wejangan. La tad'anna fi duburi kulli shalah, jangan kamu tinggalkan, benar-benar kamu tinggalkan, jangan. Di setiap sholat kamu, antakula, kamu mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lah dari sinilah hadis yang itu kemudian setiap sholat kula panjenengan terus maca napa? Doa itu. Jadi bila sakit jangan ditinggalkan zikir-zikir yang warid dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lek subuh kalih napa? Kalih maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma antas salam niku, Allahumma la mani lima atait itu. Kemudian napa? Subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian baca ayat kursi setidaknya niku. Atau ada lagi riwayat Allahumma ajirna minar ping 7. Niki sampun dijelasaken sedanten teng kitab niki di awal-awal dulu. Nggih ta? Masih kemutan nggih. Mungkin saged ngamalaken, saged dawamaken. Kita lek bar ngaji ngoten. Masyaallah. Sayyidina Mu'ad niki dipun tangkleti dening setunggal tabi'i namine Khalid bin Ma'dan. Tangklet, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hadithni hadisan,
ungkapkan kami satu hadis. Ungkapkan kepada kami satu hadis. Sami'tahu min Rasulillah, yang hadis itu kamu pernah dengar saking Kanjeng Nabi, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kamu hafal, yang kamu ingat. Yang kamu pegangi itu dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Qala Khalid bin Ma'dan itu menceritakan, setelah bertanya itu beliau menceritakan, fabaka Mu'adz. Ditekoni model ngoten niku kok malah nangis. Suwi nangis ngoten menawi iki. Sampai Sayyidina Khalid bin Ma'dan itu mengatakan, hatta donantu annahu la yaskut, sampai tak kira lek nangis Mu'adz model ngeten niki tangisan ingkang boten bakal mandek. Drenginging nangis niku terus panjang. Tapi ternyata summa sakata, akhirnya niku kok ya mandek. Summa qala, bar mandek niku terus Sayyidina Mu'adz bin Jabal dawuh. Dawuh ini ki dalam kondisi talahuf niku rawindu ngoten, mengungkapkan dengan kata-kata yang penuh dengan kerinduan. Mengatakan wa asyauqa ila Rasulillah. Jadi seorang tabi'i ini ketika tanya terkait dengan dawuhnya Kanjeng Nabi kepada sahabat langsung flashback, teringat bagaimana dulu hubungannya dengan Nabi. Lu sahabat niku Pak, orang yang menyaksikan Nabi SAW, kesempurnaan yang ada pada Nabi. Maka mereka benar-benar menyatakan musibah terbesarnya dalam hidup mereka adalah ketika wafatnya Nabi. Makanya sampai Sayyidina Umar pada waktu melihat wafatnya Nabi SAW menghunuskan pedangnya lalu mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad qad mat, dia telah mati, maka aku penggal kepalanya. Wah. Shock berat. Dan itu bukan satu dua, tapi seluruh para sahabat Nabi SAW demikian itu. Sampai hampir 1 tahun, sekitar 1 tahun kejadian wafatnya Nabi, itu Sayyidina Bilal itu pulang Pak. Balik Bu, datang Madinah. Setelah beliau niku kabur saking Madinah. Loh, saking tresnane dateng Kanjeng Nabi, ndelok Madinah niku mboten kiat. Mirsani turuqat fil Madinah, ningali dalan-dalan teng Madinah, bangunan teng Madinah, meniku membuat teringat teriang-iang bagaimana Nabi SAW niku akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah ke Syam. Wes tak kuat, urip gak kuat ini. Lalu beberapa lama setelah 1 tahun dimimpeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya Bilal, ma hadzal jafa ya Bilal. Sifat dingin apa ini wahai Bilal? Ama anta zuruna.
Apakah kamu gak mau menziarahi aku, menjenguk aku, bertumpah dengan aku? Niku tangi tilem niku langsung nangis drenginging terus ditangkleti kali bojone. Bilal sampai niku nyapo. Dipun jawabi, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barihah. Kula niki mirsani Kanjeng Nabi mambengi. Dan aku rindu kepadanya dan Nabi mengatakan begini. Maka sekarang saya harus pergi. Bon saged dipun penging. Budal langsung teng Madinah. Singkat cerita sampai ke kota Madinah, akhirnya ketemu Sayyidina Umar ken adzan, bodoh kangen karo Sayyidina Bilal. Coba Bilal, adzanlah kamu sebagaimana di zaman dulu di zamannya Nabi kamu beradzan, biar kami bisa menikmati sebagaimana dulu bersama dengan zamannya Rasulullah. Bilal mboten kuat kula kan adzan, kula ndelok ngeten iki mawon pun mboten kuat. Ketemu Sayyidina Umar dengan ucapan yang sama. Sampai kemudian berjumpa dengan putu-putunipun Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan kalian Sayyidina sinten Husain. Mereka berdua yang minta. Akhirnya, wahai paman, coba kamu beradzanlah sebagaimana adzan yang kami dengar di zamannya Nabi. Wah, kalau Umar, kalau Abu Bakar saya masih bisa tolak, tapi kalau sudah cucune Kanjeng Nabi saya enggak bisa tolak. Akhirnya adzan, Pak. Sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku geblak. Hah? Sahabat niki napa? Geblak, jungkal. Sampai dadi gotong-gotongan. Nah, ketika adzan model ngoten niku, wong penduduk seluruh penduduk Madinah niku sing macul mandek macule, sing nang kebun mandek berkebune, sing nang omah metu keng griyane, kabeh niku padha bingung sampai mengatakan satu sama lain, aba'atha Rasulullah, apakah diutus kembali ini Nabi? Nangis mereka, aba'atha Rasulullah, apakah kemudian Nabi ini bangkit lagi dari kuburnya? Sedih melihat, mengenang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku sampai teriakan niku didengar siah. Teriakan-teriakan niku didengar di mana-mana. Berkumpul mereka menyambut adzannya Sayyidina Bilal, mengingatkan mereka di zamanipun Kanjeng Nabi. Lho sahabat niku ngoten niku tresnane dateng Kanjeng Nabi. Ya Allah. Sampai sahabat niku Pak Bu saking nemene kali Kanjeng Nabi niku lahu khuyyiru ashabu Rasulillah bainal jannati wa murafaqati Muhammad lakhtaru murafaqata Muhammad. Sampai kepada satu titik pokoknya aku kumpul kalau Nabi. Kalau seandainya mereka itu dikasih pilihan antara kamu masuk surga dengan segala macam kenikmatannya atau kamu berkumpul dengan Muhammad, lakhtaru murafaqata Muhammad atau suhbata Muhammad, pasti pilihan mereka adalah pokoknya kumpul kali Kanjeng Nabi. Makanya ketika ada seorang sahabat namanya Rabi'ah, ditangkleti, ya Rabi'ah, salni, ngeladosi Kanjeng Nabi, menyediakan wudhu, siwak, sandal dan lain sebagainya. Nabi iba tangleti, Rabi'ah, sampean salni, sampean teko apa? Sampean njaluk apa? Tak turuti mbek aku. Tak jaluk nih teng Gusti Allah. Suwune namung setunggal. Mikir napa ya njaluk apa iki ya. Akhirnya sing medal king mulutnya orang yang mencintai Nabi Muhammad, beliau mengatakan murafaqataka fil jannah. Pokoke kula pengine barengi jenengan. Mboten namung teng donya niki Gusti. Bareng kali jenengan kapanpun. Kanjeng Nabi memberikan jawaban, am ghair dzalik, apakah yang lain ada?
Mikir maneh. Wis ndak mboten. Huwadzak ya Rasulullah. Pun niku mawon Kanjeng Nabi. Akhirnya apa yang terjadi para rawuh? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nggih, ya wis. Dadi. Tapi a'inni ala dzalika bikathratis sujud atau a'inni ala nafsika bikathratis sujud." Wis paten kumpul mbek aku. Tapi siji, tulungan aku agar supaya itu bisa apa? Terwujud dengan apa yang kamu lakukan adalah banyak sujud ya. Adalah banyak apa? Sujud. Artinya apa? Dengan sholat, dengan amal soleh, disitulah kula panjenengan insyaallah bakal kumpul kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pokoknya taat kali Gusti Allah, taat kali Kanjeng Nabi, insyaallah dikumpulnya kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bahkan bersama dengan para orang soleh, para syuhada, para solihin. Allahumma amin. Niki nangis Sayyidina Mu'ad mengatakan wa ausyauka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqa'ih. Rindu sekali saya itu bersama dengan Nabi Muhammad dan berjumpa dengannya. Ya Allah. Lek wong kadung rindu cinta ngoten niku. Niki mboten namung para sahabat, niki wong-wong sing saleh ngoten niku kados Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau niku sampai teng kuban qasidah yang ndawakan, "Fa ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi." Ya Allah, jenengan mulyane badhe mulyane kula, jenengan mulyane bi ru'yati sayyidi. Saged mirsani kekasih kula, bendara kula. Tuanku. Wajlis sadal qalbil katsiri sadauhu. Ya Allah, perjumpaan itu tidak akan bisa melihat Nabi dalam mimpi atau kemudian ada rasa cinta yang mendalam dalam hati, rindu niku mboten bakal mungkin kecuali hatine napa? Bersih. Wa ajlis sadal qalbi katsiri sadauhu. Ya Allah, bersihkan ini hatiku ini yang penuh dengan karat ini. Waballigh aliyan ma yarumu minal liqa, yang sampaikan kepada Ali ini apa yang menjadi cita-citanya untuk berjumpa. Bi asyrafi abdin jullu qasdi liqa'uhu, dengan seorang yang paling mulia hamba-hambamu, yang itu menjadi satu cita-cita tertingginya. Jullu qasdi, cita-cita tertinggiku adalah liqa'uhu, berjumpa dengannya. Ya Allah. Hakadha sya'nus salihin. Lah ngoten niku lho keadaane wong saleh. Lah awak dhewe niku pripun kira-kira? Sampai Sayyidina Hasan Al-Basri tatkala menyebutkan bagaimana kisahnya al-jidh, pohon kurma yang menangis ndrenginging ketika Kanjeng Nabi dipun damelaken mimbar baru. Tatkala maos hadis niku nangis Sayyidina sinten Hasan Al-Basri. Lalu kemudian beliau mengatakan, al-jid'u yahinnu syauqan ila Rasulillah. Itu jidh, jamadat, dia itu adalah satu yang tidak punya roh. Dia itu adalah benda mati. Dia itu sampai merengek, merindukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama baluna la nabki. Dosa apa kira-kira yang menghalangi saya untuk dapat merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang menghalangi kita untuk tidak menangis terseduh kepada Nabi. Kita itu kan lebih berhak untuk menangisi Nabi daripada apa? Benda mati itu. Gitu. Makanya niki sahabat Mu'ad niki nangis mengatakan wa syauqa ila Rasulillah wa ila liqa'i, tsumma qala, kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bagaimana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia itu berkata, beliau mengatakan, ini menceritakan, kalau dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi itu mengatakan alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha wa huwa raqibun wa qad ardafani khalfahu rafi'an basarahu ila sama. Kanjeng Nabi niku muji Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kepada hamba-hambanya segala takdir apapun yang diinginkan oleh Allah. Dan waktu itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kali Sayyidina Mu'ad niku nitih kendaraan. Nitih mbuh niku unta napa mbuh niku jaran, mbuh niku himar, keledai. Dan beliau mengatakan waqad ardafani khalfahu. Ai ardafani ai arkabahu. Aku dibonceng kali Kanjeng Nabi teng mburine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pas dawuh model ngoten niku rafi'an basarahu ila sama. Kali mengangkat wajahnya menuju ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian summa Kanjeng Nabi niku dawuh. Summa yaqulu li, kemudian Kanjeng Nabi niku dawuh teng kula, ya Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin, sesungguhnya aku menyampaikan kepada kamu dengan satu hadis, satu mawon. In anta hafidtahu, kalau kamu menjaganya, nafa'aka indallah, manfaat lho niki teng sisine Gusti Allah. Artinya apa? Manfaat teng donya ugi akhirat teng ngarsane Gusti Allah. Wa in anta dhayya'tahu, tapi lek kau saumpama awakmu bar tak omongi ngeten iki terus mbok sia-sia, kamu sia-siakan itu wahai Mu'ad, artinya kamu lupakan itu. Walam tahfadhu, kamu tidak hafalkan, tidak jaga, in qata'at, maka terputus hujjatuka indallah, pembelaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, benjang teng dina kiamat. Pembelaan yang ada pada dirimu di sisi Allah nanti di hari kiamat niku bakal terputus lho Mu'ad. Akhirnya Sayyidina Mu'ad niku bari dawuh model ngoten niku mestine langsung apa? Langsung memperhatikan estu-estu. Kanjeng Nabi dakwaken, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawat wal ard. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala niku khalaqa, menciptakan kepada 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah menciptakan 7 malaikat itu, kemudian baru Allah ciptakan apa? Langit. Faja'ala likulli sama'in, Allah menjadikan likulli sama'in, di setiap langit, minas sab'i, dari langit yang 7 itu, malakan bawaban,
malaikat-malaikat yang menjadi penunggu pintu. Bawaban ay khazinan lil bab, penunggu-penunggu pintu. Alaiha, di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap malaikat itu disesuaikan dengan bagaimana pintunya, baik besarnya dan lain sebagainya, disesuaikan. Fatas'adul hafadhatu bi'amalil abdi, kemudian naik al-hafadhatu, malaikat penjaga, bi'amalil abdi, dengan amalnya hamba, min hini yusbihu ila hini yumsi, mulai dari seorang hamba itu berpagi hari sampai bermalam hari. Lahu, baginya, karena sebab amal tadi itu, nurun, cahaya, memiliki cahaya, kanuri syamsi, kados dene cahayane matahari, hatta idza sa'adat, sampai sehingga malaikat hafadhah, penjaga yang ada pada manusia itu, sa'adat, naik, bihi, dengan membawa amalan seorang hamba, ila sama'i dunya, sampai teng langit dunya. Artine langit sing paling cedhek kalih bumi menika. Niku lek dipun jelasaken, sama dunya niku sing paling cedhek kalih dunya. Terus kemudian dia berhenti, malaikat tadi itu, kepada satu pintu langit dunia itu. Kemudian dia membawa sesuatu dari napa menika, emas, dan juga kunci dari cahaya. Niku malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat hafadhah tadi itu. Dia membawa misro'an, daun pintu. Misro'an itu apa? 2 daun pintu dari emas. Kemudian wa maghaliqiha min nur, kuncine niku saking gemboke, niku saking cahaya, gemboke. Wa mafatihuha, kemudian kuncinya Ismullahil A'zam, kuncine niku asmanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Kalau bahas Ismullahil A'zam niki dawa pembahasanipun, karena niki adalah satu rahasia yang diberikan kepada hamba yang ketika dia mengetahuinya,
maka dia akan semuanya permintaannya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhaken ila sama'id dunya, dateng langit dunya menika dipun beto kalih malaikat sinten al-hafadhah. Niku wau zakathu wa katharathu. Memuji dan kemudian menjadi banyak. Fayaqulul malak al-muwakkal biha, kemudian malaikat al-muwakkalu biha niki matur dawuh lil hafadhati, kepada malaikat hafadhah sing nggawa amale kula panjenengan, idribu bihadzal amal wajha sahibihi fa ana sahibul ghibah amaroni rabbi alla ad'a amala man igtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Masya Allah. Malaikat muwakkal, malaikat yang bertugas di langit dunia menika matur dawuh teng malaikat hafadhah sing gawa amale kula panjenengan, idrubi bihadzal amal, awakmu gawa amale hamba niki wis oncalno nang raine wong sing amal iki. Artinya apa? Balikkan amalnya dia. Ya? Ana malakus sahibil ghibah. Aku adalah malaikat seorang yang suka berghibah. Amaroni Rabbi, memerintahkan aku Tuhanku Allah ada'a, untuk saya tidak meninggalkan amalan man igtaban nas, amalan-amalan manusia yang menghibai manusia, yujawizuni ila ghairi, ya, tidak meninggalkan untuk yujawizuni, melampaui aku kepada selain aku daripada pintu-pintu yang lainnya. Ya Allah. Qala thumma ta'til hafadhah, kemudian malaikat penjaganya tadi itu besoknya lagi niku beto bi amalin sholihin, beto amal soleh, betul amal soleh yang bersih daripada ribah tadi itu, dari min a'malil abdi, dari amal-amalnya hamba, lahu nur, yang memiliki cahaya, kemudian memiliki cahaya, fatuzakkihi wa tukathirhu, sami wau, hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, sampai kepada langit yang kedua. Terus fayaqulu lahumul malak, malaikat niku matur kepada mereka, malaikat muwakal bisama'i tsaniyah, teng langit ingkang nomor kalih. Nggih. Teng langit ini nomor kalih. Niki namine al-ma'un,
Langit ingkang nomor kalih niki namine apa? Al-Ma'un. Pintunya niki. Niku terbuat dari besi atau marmarah baydha. Saking marmer putih. Niki hasil Tulungagung niki. Fayaqulu lahumul malak al-muwakkal biha, kemudian mengatakan kepada mereka malaikat yang bertugas di pintu itu, di pintu nomor 2 tadi itu. Namine nek dawuhipun ulama namine Rubail. Malaikat nggih mengatakan gifu mandeka wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan dengan amal ini di wajahnya orang yang memiliki amal itu. Innahu arada bi amalihi aradun minad dunya. Ya Allah. Innahu, bahwasanya dia itu arada, dia menginginkan bi amalihi, dengan amalnya itu, hadza, dengan amalnya ini, arada dunia, kepentingan-kepentingan duniawi. Amarani Rabbi, arada duniawi, kepentingan atau manfaat-manfaat duniawi. Ternyata amal ini kagem untuk mencari manfaat duniawi saja. Ana malakul fakhr, aku adalah malaikat yang fakhr. Ya? Aku ini malaikat yang dikasih tugas untuk menjaga al-fakhr. Fakhr niku apa? Napa lek ngarani? Kesombongan ngoten napa pripun? Amarani Rabbi, memerintahkan kepadaku Tuhanku, alla ad'a amalahu, tidak membiarkan amalnya dia yujawizuni ila ghairi, melampaui kepada selainku. Dicegat ngoten niku. Dicegat dengan orang yang sombong. Nggih. Karena malaikat, jadi wong niki wau prosesnya niki untuk dari langit satu ke langit yang lain niku ternyata dicegati kalih malaikat hafadhah sing nggawa amal niki. Teng setiap pintu sing malaikat hafadhah, setiap kita niku wonten malaikat hafadhah. Lah malaikat hafadhah niku ketika membawa amal kula panjenengan naik niku ditolaki kalih malaikat penunggu pintu. Nggih, mengatakan sawamu lempar mawon iki amalane wong sing mbok gawa iki, lempar saja. Ternyata amalane niki, ternyata amalane ngiti ngaten. Lah niki menunjukkan bahwa ketika kawula panjenengan niku nggawa amalan ingkang sae dan lain sebagainya, tapi ternyata ada kepentingan yang tidak sae, niku ternyata nanti akan ada seleksi yang amalan itu naik tapi kemudian turun lagi, tertolak. Nggih, tertolak. Lah niki tasih dua hadis. Nah, nggih insyaallah dipun lajengaken di pertemuan yang akan datang mawon. Insyaallah mangke kita napa menika dijabaraken niki ketoke hadis itu sak menten, Pak. Pirang lembar iki. Satu hadis niki. Nggih. Nanti ini menunjukkan dalam satu hadis ini bahwa ternyata amalane kula panjenengan kok duwe sifat tafakhur, sifat takabur, sifat ngeten niki berbangga diri terhadap amalnya. Ternyata itu semuanya ditolak dening Gusti Allah walaupun sudah dibawa oleh malaikat hafadzah kula panjenengan niku teng langit niku dipun tolak. Masyaallah.
kalih malaikat-malaikat penunggu langit. Masyaallah. Pramila menika mugi-mugi dipun paringi pitulung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kawula panjenengan dipun jagi amalan-amalan kula panjenengan dados amalan-amalan ingkang sae yang makbulah indallah Subhanahu wa taala ingkang dipun terami teng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ya Allah, nggih. Ditolak. Nah niku kok dari kula waca niki sendiri. Innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Sebabe ditolak niku wau napa sih amalane niku wau kalih malaikat penjaga sifat al-fakhr, kesombongan, karena ternyata dulu walaupun amale soleh wong niku innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Lek teng majelis ngeten niki senengane niku bangga-banggaan di hadapan manusia. Akhirnya napa ditolak. Masih ketoke soleh. Ya Allah. Mugi selamat sedanten nggih. Amin. Ngapunten ingkang kathah awal hingga akhir bila wonten lepat. Anggen matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.